મહેશ્વરી મેઘવાડ સમાજના ધ્વજવણી યજ્ઞની તડામાર તૈયારીઓ શરૂ। મોતીભાઈ ધ્રવાચાર करम जवाहर दादा करम जवाहर મોતીભાઈ અહીં તે ચોઈ મને જો પથારી થાપ્યો આયો जी हाँ जी हाँ वो नियम एरो હોય તો 6 મહિને જે પથારી હતી ચોઈ મહિને જ પથારી અને 6 મહિને પથારીમાં કોરો ફેર હે એટલે નરો 24 महीने की पथारी है जे दादा 24 महीने की पथारी में 6 महीने की पथारी हुई थी पर 6 महीने की पथारी जયારે મેઘાણ દાદા 6 મહિના જે કહ્યો ને એનું પટિયા મામઈ દાદા પૂછ્યો કે બચ્ચા અહીંયા 24 મહિને की पथारी કરીએ ને તો વર્ષ સપૂર્ણ થઈએ એની વગર નથી જાય તો એ 24 મહિને की पथारी મેઘાણ દાદા કહેવા અને આવું પણ એકડો મૂકે એડો ઓખમ મળ્યો તો આવું 24 મહિને की पथारी દાદાજી નાજી કહીએ લુણુક દાદાજી નાજી છે બાપા એટલે આયોજન में पायो जो वण जग न आए जो कोई ई है बियो करो एने पाए 12मती वे अने ई जो बियो की न वे बापा इन में आ तो पायो उन्हीं में पायो वो तेनी 4 वण भेगा हुआ अने तेनी पायो 6 मासो वो तेनी 6 महीने पथारी तेनी पण पायो वण जग न होई એટલે ઈ થાન કે જો કોઈ તે કરો તે વોજ ન કી પહેલા એટલે પાંચ રીતે જે તે પાંકે કરો તપ જપ કહેણું પાંકે दादाजी ना जो वीणु हो ने પાંકે एड़ो कहेणुं એટલે એન જે हिसाब से पाण जे ते दादा जो मंदिर बनायो है के सतवारे થઈ ગયા अच्छा अने सतवारे पोटिया पाण ते तप जप कया ते 40 कया एकेड़ा कया अने मळे ते दादो मळे करे देने પાંકે पूरो अने पोइ छमासो पण कयो अने छमासो पूरो कयो ते पायो वण जग न थयो वण जग न पोथिया त हाणे एड़ो है तो पोटिया एड़ो પાંકે हुकुम थयो एड़ो तो પાંકે एनी ते कहेणुं 24 પાંકે पथारी कहेणी तो 24 पथारी कहीए अने दादा नारी ने अलग कह दो मने सपूर्ण लाड थींदो अने आजी मने दुआऊं थी मेरी जी नात करती तो मने सारो थी वेंदो बाबा। मारू नाम रमेश धनजी देड़ा डेपर महेश्वरी समाजना प्रमुख मंगलभाई उकुभाई भोया वणिज स्थापना थापी है ने 7 वर्षथी अहींया उपवास करे छे ने चोखरो समाज आ वणिज माटे बीजो बधी तैयारी चालू है फूल 11 महीनो चौथो महीनो एनो वणिजनी फूल तैयारी चालू है बधी अमे समिति है समिति गोठवी है समिति सहयोग समिति गोठवी है 5 जणा समिति में है ने गामना आगेवानो बधा सहयोगथी बधुं चोखरा महेश्वरी समाज ने बधा जाड़े जोड़े साथे रखी ने वणिज यज्ञनो चालू है कार्यक्रम। રમેશભાઈ આ વાણિજ યજ્ઞ જે मुख्य आमंत्रण चोखरा महेश्वरी समाज बधा ने अपना धर्मगुरु ने पाथारीगोर पंजथा पीर ने भुज राज दरबार ने આજે ઓને આપણે દેશું હજી આમંત્રણ અચ્છા બધાને 2 દિવસનો જે વણિજ યજ્ઞનો જે પ્રોગ્રામ છે જી એમાં કેવા કેવા કાર્યક્રમોનું આયોજન થયું છે 12મતી પંથનો ને એ બધું જે વણિજનો છે થંભાવ છે ને ચોખરા સમાજ ને બધું આ પંચમુખી બાર 7મુખી બાર છું અચ્છા એવું આયોજન છે ધર્મગુરુ જે આદેશ દેશે એ પ્રમાણે બરાબર 2017 3 मार्च में पाण जगह ते वेठा आहियूं थानक ત્યારથી કરીને તપસ્યા में चालू हुयूं तो प्रथम उपवास 40 है इन पाछळ बीज है चौथ है सदाने माटे उपवासी ज के साधु उपवासी है इन साधु के प्राणा जागेला करीने अंदर आत्मा थी के एड़ी खोज करींदो आव्यो ते तो एथी पहले तपस्या करींदे आजकाल सुधी तो एकड़ा मुखे गुरु वल्लभ जी महाराज मिल्या बाबू मतिया पीर ई पण मिल्या पाथारी गोर ने मुझा गुरु ही लक्ष्मण गिरी दसनामी जूनागढ़ हाले रहंदा तो मुखे चयो के 7 वर सुधी तपस्या करो पोइ अंके एकड़ो वणिज यज्ञ आया जी भावना में अंदर तव्हांजो आशीर्वाद है खूब खूब धन्यवाद आंको त्यारथी पोइ मुखे अहिड़ो भाव जाग्यो के महाराज के आऊं दौरिया के पूछया छूं वल्लभ जी भाई के डोण वारा के भाई मूंखे हिकिड़ो तपस्या करनी है तो चयो के बापू तमे 21 દિવસનો વ્રત આવે છે ગણપતિનો એ આરંભ કરો પછી 10 દિવસ બાદ 6 મહિનાનો વણજ યજ્ઞ આવે છે એ પણ તપસ્યા છે ફૂલ બરાબર છે કે આપણા ધર્મગુરુઓ બધા કરી ગયા છે ને આપણને કરવું જ ખપે એ બદલ મેં બોલો બહુ કઠોર તપસ્યા એ તો પછી કે કાંઈ નહીં હું બેઠો છું તમારી સેવામાં રાત દી આજે જ્યારે બોલાશો ત્યારે હું આવીશ
ત્યારથી કરીને મને આજે ફૂલ તૈયારી છે મારા સમાજની. મેં સમાજને આશીર્વાદ આપું છું કે સદાને માટે મારો એ આરંભ રચ્યો છે તો એમાં તમારો ફૂલ સાથ સરકાર, રમેશભાઈ ધનજી ધેડાને પણ, કેશવજી રોંસિયાને પણ, સરપંચ સાહેબને, સુમારભાઈ વાસિયાને પણ અને ગોપાલ ખજૂરિયાને, એ બધા એ સાથે જકડેલા, એથી અન્ય મારી સાથે છે જકડેલા ગામના આગેવાનો છે, બધી સમાજના મને સાથ સરકાર આપે છે. એવું નથી, પણ મારી સર્વે સમાજ અહીંયાનો ગામના તરફથી, મહાજનના, રબારીના, વિષ્ણુના બધા મને સાથ આપે છે કે બાપુ તમે બરાબર છો ને અમને આશીર્વાદ જોઈએ છીએ. મેં કહ્યું સદાને માટે મારા આશીર્વાદ છીએ. હું ભૂમિ લઈ નહીં જાઉં પણ તપસ્યા કરીશ, કે એવી તપસ્યા કરીશ કે સદાને માટે આ ગામને રળિયામણું એક ગાર્ડન બની જાય, એવી હું પ્રાણા ધારું છું. અને મને આજુબાજુ ગામ મઉ, કોટડા, રોહા, ડલણા, દેવપર, ગઢસીસા, બધે આજુબાજુ ગામના અહીંયા આવે દર્શન કરેલા કે ચાલો બાપુના જે દર્શન, મઘારામના દર્શન કરવા છે. તો અમે બે માણસના, હંસા, મારી ઘરવેલીની પત્નીનું નામ હંસા છે, એ પણ મને ખૂબ સાથ સરકાર આપી હમણાં 6 મહિના સુધી. પછી મેં કહ્યું કે તમારી ઘરે રહેજો છોકરા સાથે, વહુ સાથે. બસ એવી હું પ્રાર્થના કરું છું કે મારો આ સફળ ફેરો થઈ જાય ને તમને બધાને હું આશીર્વાદ આપું છું કે સદાને માટે એવા સારા કામમાં મારી મદદ કરજો. કે વણઝારા કહે છે કે ના 500 વર્ષ પહેલાં અમારા એક ભોયા હતા વડીલ, એ વણઝારા થઈ ગયા, પણ એ કહ્યું કે મન વચન ને કર્મમાં રહેવું સદાને માટે. સદાને માટે તમારી પાબંધીમાં રહેવું જોઈએ, પાબંધીમાં રહેવું છે. કોઈ પણ કાર્યમાં કોઈ ભ્રષ્ટાચારો કરતો ને તમે સામેથી કહેજો કે હે આ ન ચાલશે ને, આના રસ્તો આ છે. મારું નામ ધનીચા વાલજીભાઈ પૂનમચંદ, નાની તુંબડી ગામ ખાતે જે વણજ યજ્ઞનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, એ આયોજનમાં મુખ્ય સલાહકાર તરીકેની જવાબદારી છે. અમારી સાથે આ યજ્ઞ સમિતિના પ્રમુખ શ્રી લાલજીભાઈ ધનીચા રામાણીયાવાળા છે અને મહામંત્રી તરીકેની જવાબદારી નિતેશકુમાર બળગા બેરાજાવાળા છે. ઉપરાંત આજુબાજુના ઘણા બધા ગામડાઓના મુરબ્બીઓ, આપણા સમાજના મુરબ્બીઓ આ વણજ યજ્ઞ માટેની જે તૈયારી ચાલે છે એમાં સંપૂર્ણ સાથ અને સહકાર આપી રહ્યા છે. સૌથી પહેલાં તો એ વાત કહેવાની ખાસ જરૂર છે કે પૂજ્ય દાદાશ્રી કહી ગયા છે, ધર્મે ઓગે ધર્મે આથમે, ધર્મે ઓગે ધર્મે આથમે, ધર્મે આંજા પાપ પૈયારી જાય, ધર્મે આંજા પાપ પૈયારી જાય, કર્યો ધર્મ સે પ્રીતડી, આજે જીવ જો સંગાથી થાય. મતલબ ધર્મના નામે જે કંઈ આપણે સેવાકીય કાર્યો કરીએ, આધ્યાત્મિક કાર્યો કરીએ, એ ધર્મ થકી જ થવાનું છે. અને છેલ્લે પણ દરેક મનુષ્યના જ્યારે 100 વર્ષ પૂરા થાય છે ત્યારે જે લેખાજોખાની વાત આવે છે, એ લેખાજોખામાં પણ દાદાશ્રી એમ કહી ગયા છે કે આખરે ધર્મ અને કર્મ એ થકી જ માણસનું, મનુષ્યનું કલ્યાણ થાય છે. ત્યારે આ ધર્મયજ્ઞની સંપૂર્ણ તૈયારી માટે સંસદ સમાજ, ન માત્ર આજુબાજુના ગામડાઓ પરંતુ સમસ્ત મુન્દ્રા તાલુકા, આજુબાજુના તાલુકાઓમાંથી અનેક ધર્મપ્રેમી આગેવાનો, વડીલો, સમાજના આગેવાનો, વડીલો અને અન્ય સમાજના પણ આ યજ્ઞ કાર્યમાં પૂરેપૂરી રીતે સાથ અને સહકાર આપી રહ્યા છે. એ માટે 11/4/2024 અને 12/4/2024 આમ 2 દિવસના યજ્ઞની ક્રિયાઓ થવાની છે. એમાં 11 તારીખે સવારે 9 વાગ્યાથી આ યજ્ઞની તૈયારીઓ શરૂ થશે. બારમતી પંથ રાતના થશે અને સાંજના ભાગમાં ગાદીપતિ પીર સાહેબના વંશજ અધપીર શ્રી વેરસી દાદા લાલણ માતંગ પણ અહીં પધારવાના છે. એમના માટે પણ સામૈયાની વ્યવસ્થાને તમામ થઈ ગઈ છે.
બીજા દિવસે સવારે 9 વાગ્યાથી નાની તુંબડી ગામથી સિદ્ધિવિનાયક ગણેશ મંદિર સુધી વ્રતધારી મૂરજીભાઈ પેથાભાઈ દનીચા અને અધપીર સાહેબનું જાહેર સામયું સન્માન કરવામાં આવશે. સવારે 10 કલાકે ઝૂલા હિંડોળાનું પ્રથમ દર્શન અને પ્રારંભ 12 તારીખે કરવામાં આવશે, જે સવારે 10 કલાકે થશે, જે તુંબડીના રાજવી ચંદુબાભાઈ જાડેજા અને બરાયાના રાજવી શ્રી મહેન્દ્રસિંહજી જાડેજા સાહેબના હસ્તે કરવામાં આવશે. ત્યાર પછી 10:30 થી 11:30 વાગે બારમતી પંથની અને યજ્ઞ વિધિની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. એમાં 10:30 થી 11:30 વાગ્યા સુધી આ તમામ ધાર્મિક વિધિ જ્ઞાન ક્રિયા એ સંપૂર્ણ કરવામાં આવશે. એમાં વંશોત્તરી પૂજન, ઓળ પૂજન, વંશોત્તરીમાં જે 12 વંશ છે તે, એની સાથે 4 ઠાઠિયા એટલે કે 16 અને માતંગ બ્રાહ્મણ એ ઓળ પૂજાશે. યજ્ઞ ક્રિયા માટેની જે વિધિ છે એ વિધિ ઓછામાં ઓછી કલાકથી 1.5 કલાક સુધી યજ્ઞની વિધિ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ જાહેર સન્માન 11:30 થી 12:30 સુધી જાહેર સન્માન. એમાં સૌથી પહેલાં સન્માન જે ઓળની જે પૂજા થશે એ તમામ માતંગ ગુરુદેવશ્રીઓ, બ્રાહ્મણના જે ગુરુદેવશ્રી તેઓ પણ એમના પણ સન્માન કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ મહેમાનો જે દાતાઓએ આ યજ્ઞ ક્રિયામાં પોતાનો સાથ અને સહકાર આપ્યો છે એમનું પણ સૌનું સન્માન કરવામાં આવશે. જે દાતાઓએ અમુક વસ્તુઓ પણ સામેથી ચાલીને કહ્યું છે કે આ વસ્તુઓ અમે યજ્ઞ ક્રિયાઓ માટે, આ વણજ યજ્ઞ માટે આપવાના છીએ. ત્યાર પછી 12:30 થી 2 વાગ્યા સુધી ભોજન પ્રસાદ છે અને સાંજે એટલે કે 12 તારીખના સાંજે 3 વાગ્યાથી 6 વાગ્યા સુધી દાંડિયા રાસનો કાર્યક્રમ. આપણા સમાજના કેટલાક એવા સારા કલાકારો છે કે જે કલાકારો આ દાંડિયા રાસમાં ખૂબ જ ઉત્સાહથી આમાં ભાગ લેશે. આ યજ્ઞની ખાસ વિશેષતા એ છે કે 24 માસનું વ્રત પૂજ્ય મૂરજી બાપુએ જે કર્યું છે એના માટે આ વણજ થવાનું છે. ત્યારે આ વિશેષ ઐતિહાસિક પર્વ છે. એ ઐતિહાસિક પર્વમાં આ વખતે અમને વધારે એટલે કે આ વણજ યજ્ઞમાં હજારોની સંખ્યામાં જે ધર્મપ્રેમી ભાઈઓ બહેનો પધારવાના છે. એમાં તે જ દિવસે 3 અને 4ના લુણી ગામ મુકામે દર વર્ષે જેમ ગણેશ દાદાની યાત્રા થાય છે એ યાત્રાના મોટાભાગના 70-80% ધર્મપ્રેમીઓ આ ત્યાંથી ગણેશ મંદિરથી સીધા આ જગ્યાએ આવવા માટેનો અમને સામેથી ઘણા બધાએ સામેથી કહેલું છે કે અમે આ વણજ યજ્ઞમાં ભાગ લેવાના છીએ. એટલે એ નાતે પણ જે અમારે વ્યવસ્થા કરવાની છે એમાં અમારી કમિટીના તમામ આગેવાનો, સ્વયંસેવકો, અમુક ગામડાઓના યુવાનોએ, બહેનોએ અમને સામેથી પૂછાવી કે અમને કેટલી વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે યજ્ઞ ક્રિયા માટે, ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા માટે,